महाप्रभु श्री जगन्नाथ आशीर्वाद मु आज विधानसभा 2025-26 आर्थिक वर्ष आज मते सौभाग्य प्राप्त है बजेट उपस्थापना करने। ये बजेट लोकंकर सरकारंकर बजेट आम सरकार जो लक्ष्य अच्छी 2036 सुधा ओडिशा को समृद्ध ओडिशा हिसाब रे देखिबा पाई एवं सेथि पाई ये जय यात्रा आरंभ होईची आम नुआ सरकार रो आ सेथि पाई आमे गोटे बड़ लक्ष्य रखिकरी ओडिशा लोकन को स्वावलंबनशील करने सहित प्रत्येक क्षेत्र में आगु को जीवाई आम निरंतर भाव में ये काम करने ये प्रक्रियाकरण आम आरंभ करिछु एवं आमर बड़ लक्ष्य रही 2036 मसीहा सुधा 500 बिलियन अमेरिक डॉलर अर्थनीति रे आम ओडिशा को परिणत करिवु। विकसित ओडिशा पई आमर जो माननीय प्रधानमंत्री जो दृष्टिकोण अच्छी जे ये विकसित भारत 2047 रो जो गठन रे ओडिशा एक ग्रोथ इंजिन भलिया काम करिवो एवं सेथिपाई ये डबल इंजिन सरकार रो बहुत गुरुत्व आज दिन रे ओडिशा पाई यह हमकु समृद्ध करिवार सहायक हबो। बेसिकली 2025 आर्थिक वर्षर ये बजेट यह निश्चित भाव में ओडिशा को समृद्ध पथरे आगु को नेबा पाई निश्चित भाव में यह एक शक्तिशाली एवं निर्णायक ये पदक्षेप अच्छी ये 2025-26 ये बजेट एथिपाई आमे उभय प्रथम उभय ग्रामांचल एवं सहरांचल किबड़ी भाव में भित्तिभूमि को सुदृढ़ करिहबो एवं साहस सहित सहरांचल उन्नयन केमती हेई पारिबो नगर उन्नयन करिया पाई आमे यहा को गुरुत्व आरोप करिछु एवं बेसिकली सबुठारु अधिक जोथरे कि ग्रामांचल रे 80 भाग लोक शतकड़ा 80 भाग लोक जो माने कृषि उपर निर्भर करूछंती कृषि एवं आनुषंगिक क्षेत्र सहित जड़ित अछंती सेमानंकु तांकर आर्थिक क्षेत्र उन्नति आनिबा पाई विशेष करिकी कृषि और जलसेचन को प्राधान्य दिया जाइछि एवं आमे सर्वोपरि पुंजी निवेश को बहुत गुरुत्व आरोप करिछु। सेथिपाई उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कनक्लेव को गुरुत्व देई आमे मध्य दीपाद आग को जीवा पाई साहस करिछु। सेथिरे पुंजी निवेश सहित बंदर भित्तिक विकास केमती बढ़िबो शिल्पायन केमती आगु को जीवो एवं ताहा सहित मध्य क्रीड़ा को मध्य आमे बाद देई नाहु क्रीड़ा क्षेत्र में मध्य बहुत गुरुत्वपूर्ण भूमिका नेबा पाई बजेट रे स्वतंत्र आमे प्रति ब्लॉक रे स्टेडियम करिबा प्रति पंचायत रे मिनी स्टेडियम करिबा सेथि पाई क्रीड़ा विभाग तरफरु एवं ग्रामांचल रो विकास जोथिरे आमे रखिछु ग्राम उन्नयन विभाग तरफरु मध्य विकसित गाँ विकसित ओडिशा ये योजना रे मध्य आमे जो आर्थिक व्यवस्था करिछु सेथिरे प्रति गाँ रे प्रति पंचायत भितर किभଳି भाबरे सेठी भित्तिभूमि सुदृढ़ हवा सहित किभଳି भाबरे लोकंकर काम करिबा पई गोटे स्वतंत्रता सामने पाई परिबे ता पई ग्रामांचल रे गोटे पंचायत केंद्रिक आमे सेति पई गोटे ठोस विकास करिया पई स्वतंत्रता देइछु। एथिरे स्वतंत्र भाबरे आमे शिक्षा को गुरुत्व देइछु स्वास्थ्य सेवा उपरे गुरुत्व देइछु एवं सामाजिक सुरक्षा सहित जो माने समाज रे सबठारु पछुआ वर्गर लोक अछंती अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति एवं जो माने पछुआ वर्गर भी आर्थिक दृष्टिकोण अनग्रसर अछंती तांको उपरे स्वतंत्र भाबरे आमे फोकस करिछु। ये बजेट आमे 2025-26 पाई 2,90,000 कोटी टंकार बजेट एथिरे अटकल करा जाइछि जहाँकि गत वर्षर ये बजेट अटकल ठारू 10% अधिक अटे
ଏହି ବଜେଟ୍ ଅଟକଳ ମଧ୍ୟରୁ 1,70,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଇଏ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର। ମୋଟ ବଜେଟ୍ ଅଟକଳର ଇଏ ହେଉଛି 59%, 59% ଅଟେ। ଚଳିତ ବଜେଟ୍ରେ ଆକଳନ କରାଯାଇଥିବା 65,012 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜି ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ, ଯେଉଁଟା ଆମର କ୍ୟାପିଟାଲ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। ସାମଗ୍ରିକ ରାଜ୍ୟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ ଯେଉଁ GSDPର ଇଏ ହେଉଛି 6.1%, ଯାହାକି ଦେଶର ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇଏ ସର୍ବାଧିକ ଅଟେ। ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକକୁ ଆମେ ଆଧାର କରିକି ଆଜି ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବନ୍ଦର ଭିତ୍ତିକ ବିକାଶ, ଅଟଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳରେ ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ମୋଟୁଠାରୁ ଆମେ ସେଥିରୁ ଅଟଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସିଧା ମୟୂରଭଞ୍ଜର ତିରିଙ୍ଗ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ବର୍ଡରକୁ ଯେଉଁଠି ଟାଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ଆମେ ସେଥିରେ ଅଟଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଯୋଡ଼ିଛୁ। ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତୃତ ସିଟି ରୋଡ୍ ଡିକଞ୍ଜେକ୍ସନ ଯୋଜନା କରିଛୁ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, ଟ୍ରାଫିକ୍ କଞ୍ଜମ୍ପସନ୍ ବଢ଼ୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଡିକଞ୍ଜେକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଆଉଟଡୋର ରିଙ୍ଗ ରୋଡ୍, ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ନେଟୱାର୍କ ସଡ଼କ ନେଟୱାର୍କ ଉନ୍ନତି ଯୋଜନା, ଆଉ ଏଥିରେ ଆମେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ସଡ଼କ ନେଟୱାର୍କ ଉନ୍ନତି ଯୋଜନା ଆମେ ଯେଉଁଟା ନୂଆ ଭାବରେ ଆମେ ନେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ, ସେଥିରେ ବେସିକାଲି ଆମର ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଜୟପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଇଏ ଏକ 6 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେ ହେବ ଏବଂ ଯେତେ ଆମର ରାଜପଥ ଅଛି ଏବଂ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ୱେ ଗୁଡ଼ିକର ତ୍ୱରିତ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟାଏ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ ଢାଞ୍ଚାରେ NHAI ଢାଞ୍ଚାରେ ଏକ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ସଂସ୍ଥା ଓଡ଼ିଶା ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ। 2029-30 ସୁଦ୍ଧା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ 75,000 କିଲୋମିଟର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାହାର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ ଏବଂ ତାହା ଏ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏ ବଜେଟ୍ରେ ଆମେ ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ତାକୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ବିଶେଷ କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରିକି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ PM କିଷାନ, ତା ସହିତ CM କିଷାନ, PM କିଷାନରେ 6,000 ପାଇବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀ, CM କିଷାନରେ 4,000 ପାଇବେ, ଅର୍ଥାତ୍ 10,000 ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କୃଷକ ସମୃଦ୍ଧ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଇନପୁଟ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହିସାବରେ ପର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲରେ 800 ଟଙ୍କା ଆମେ ଦେଉଛୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭାରତବର୍ଷର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆମେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଆମର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ CM କିଷାନ ଭଳିଆ ଯୋଜନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ PM କିଷାନ ସହିତ CM କିଷାନ ଏବଂ ଇନପୁଟ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କେବଳ ଛତିଶଗଡ଼କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ଇଏ ବଡ଼ ପ୍ୟାକେଜ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏ ଯୋଜନା ଭିତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିକି ଚାଷୀଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଆଗକୁ ନେବା। ଯେଭଳି ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ହେଲା, ଅନସିଜନାଲ ରେନ୍, ଆମେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଗତ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନସିଜନାଲ ରେନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଆସିକି ଚାଷୀଙ୍କର ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଛି, କିନ୍ତୁ ତାର କ୍ଷତି ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ ସରକାର କେତେବେଳେ ବି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ଭରଣା କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ସରକାର ଆସିବାର ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଏ ବର୍ଷ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଆସିଥିଲା, ଆମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ 292 କୋଟି ଟଙ୍କା ଇନକ୍ୱାରି କଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଘୋଷଣା କଲୁ ଏବଂ 292 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ପ୍ୟାକେଜ କରିକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଲୁ। ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଆୟର ଦ୍ୱିଗୁଣା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ଏ ଯେଉଁ ଇନପୁଟ୍ ସହାୟତା ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଉଛୁ ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ
ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ। ଆଉ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କରିକି ଯେଉଁମାନେ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଲୋକମାନେ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନେ, ଯେଉଁମାନେ 80 ବର୍ଷର ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ଯେଉଁମାନେ 80 ବର୍ଷର ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଲୋକମାନେ ବୟସ ହୋଇଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି 3500 ଟଙ୍କା ମାସିକ ଭତ୍ତା ହିସାବରେ, ପେନସନ୍ ହିସାବରେ। ଏବଂ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁମାନେ 80% ସେମାନେ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେ ଯେଉଁ ବୟସ ହେଇଥିଲେ ବି ସେ 80% ଯଦି ହେଇଥିବ ସେ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 3500 ଟଙ୍କାର ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ଦେଇଛୁ। ଏ ସମୁଦାୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ 30,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଆମେ ନଗଦ ଅର୍ଥ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ଆମେ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଢ଼ିବ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ବିଶେଷ କରିକି ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ, ପାନୀୟ ଜଳ ଉପରେ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଏବଂ ତା ସହିତ ବାସଗୃହ ନିରାପତ୍ତାକୁ ଆମେ ଅଧିକ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟାସନାଲ ଫୁଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆକ୍ଟ, ଜଳ ଜୀବନ ମିଶନ, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଓ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଏବଂ PM ଆବାସ, ଆଉ ଶେଷରେ ଅନ୍ତର୍ଦେହ ଗୃହ ଯୋଜନା, ଏ ଜରିଆରେ ଆମେ 22,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ତଳ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ, ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଘର ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲା ପରେ ବି ସେମାନେ ଘର ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଗତ ବିଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଯେତେବେଳେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଓଡ଼ିଶାକୁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ପୂର୍ବ ସରକାର ଏହାକୁ ଆଦୌ କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲେ ନାହିଁ, ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଜି ଆମେ MOU ସାଇନ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ରୋଗୀ ହେଇକରି ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଚିକିତ୍ସା କରିବାରୁ ବହୁତ ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ ଅଭାବରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମେ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ଆମେ ଏବେ ଦେଇଛୁ, ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ବୟସ ଯଦି ଅଧିକ ହୋଇଛି ଆଡିସନାଲ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଜଣେ ପୁରୁଷ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇବ, ମହିଳାଟି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆମେ ଘୋଷଣା କରିଛୁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଡିସନାଲ ତାର ବୟସ ହୋଇଯିବ ସେ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପାରିବ। ସେତେବେଳେ ସୀମିତ ଥିଲା ପୂର୍ବ ସରକାର 900 ମାତ୍ର ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ମାନଙ୍କରେ, କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ମେଜର, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷର 29,000ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଇଭେଟ ଏବଂ ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେମାନେ ଯେଉଁଠି ଯିବେ ଏ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଚିକିତ୍ସା ସେମାନେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ସେ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି ଆମେ ତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଇ ପାରିଛୁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଲୋକକୁ ବି ଆମେ ଚିହ୍ନଟ କରିକିରି ଆମେ ଯେଉଁ NFSA ଯେଉଁଟା ନ୍ୟାସନାଲ ଫୁଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ BPL ବା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ଅଛନ୍ତି, କାର୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ, ରେସନ କାର୍ଡ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଉଛୁ। PM ଆବାସ ଯୋଜନା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଦେୟ ଗୃହ ଯୋଜନା, PM ଆବାସ ଯୋଜନା ଇଏ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ମିଳିତ ଇଏ ସହଯୋଗରେ ହେଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ସେଥିରୁ ବି ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ, ସର୍ଭେରେ ତାଙ୍କ ନାମ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଅନ୍ତର୍ଦେୟ ଗୃହ ଯୋଜନାରେ 2012-13 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଘର ପାଉଥିଲେ, ଯେହେତୁ RCC ବିଲ୍ଡିଂ ସେଟା ନଥିଲା, ସେ ୱାଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ସାଧାରଣ ମାଟି କାନ୍ଥରେ ବି ଏବଂ କଞ୍ଚା ଇଟାରେ ବି ଗଢ଼ା ଯାଉଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥା ଆଉ ଲାଷ୍ଟିଂ ଆଜି ଦିନରେ ଆଉ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେ ପରିବାରରେ କେହି ଯଦି ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ପାଇନଥିବେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ। ବେସିକାଲି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସେମାନଙ୍କୁ ରିହାବିଲିଟେସନ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠୁ ବାହାର କରି ଦିଆଯାଉଛି, ଯେଉଁଠି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାଇନ୍ସ ହେଲା, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଲା, ଜଳସେଚନ ହେଲା, ଡିସପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ, ସେଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ଅତି ଗରିବ ଲୋକଟିଏ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ସେ ତାର ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ନା ଗଛ ମୂଳେ ଅଛି, ପଲିଥିନ୍ ତଳେ ରହୁଛି, କେତେବେଳେ କେଉଁଠି ବି ରହୁଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିକରି ଘର ପାଇବା ପାଇଁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ବାସଗୃହ ନିରାପତ୍ତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ଆମେ ତାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା
ଦେଇଛୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର PM ଜନମନ ଅଛି, ମୋଦିଜୀ ଯେଉଁ PM ଜନମନ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି PM ଜନମନରେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏଥିରେ କରାଯାଉଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେ ପଇସା ବି 3 ପ୍ରକାରର ପଇସା ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଲୋକ କଭର କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଏବଂ ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଉଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରିକି କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କ୍ଷେତ୍ର, କୃଷି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଆମେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏଥିରେ ଯେଉଁ କୃଷି ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବଜେଟ୍ ଆସେ, ଆଉ ଏଥର ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କୃଷି ଏବଂ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇଛି, କୃଷି, ଜଳସେଚନ ଏବଂ ମତ୍ସ୍ୟ ଏବଂ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ଏବଂ କୋଅପରେସନ, ଇଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ସହିତ ସମୁଦାୟ 37,838 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ 2025-26 ପାଇଁ ଆମେ ରଖିଛୁ। ସେଥିରେ କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ପାଇଁ 14,701 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପାଇଁ 14,895 କୋଟି ଟଙ୍କା, ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପାଇଁ 1,909 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ସମବାୟ ବିଭାଗ ପାଇଁ 2,277 କୋଟି ଟଙ୍କା ଇଏ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଆମର 37,000 ଅର୍ଥାତ୍ 38,000 ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଆମେ ପ୍ରାବଧାନ ରଖିଛୁ, ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଷୀ ତାର ଆୟକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣା କରିବା ସହିତ ସେ ଯେଉଁ କୃଷକ ସମୃଦ୍ଧ ଯୋଜନାରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ତାର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥେନ୍କୁ ସେ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ 3100 ଟଙ୍କା ଧାନ କିଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତା ଭିତରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦେଇଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଗତ ଥର ଅପେକ୍ଷା ଏଥର ଆହୁରି ଅଧିକ ଆମେ ବଜେଟ୍ ରଖିଛୁ। 6,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆମେ ଏଥିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଭାବରେ ଦେଇଛୁ, ଯେଉଁ ଧାନ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ସମୟରେ ଇନପୁଟ୍ ସହାୟତା ପାଇବା ପାଇଁ। ଏବଂ CM କିଷାନ ପାଇଁ ଆମେ 2,020 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛୁ। ଇଏ 2ଟି କିସ୍ତିରେ 4,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତିବର୍ଷରେ ଆମେ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛୁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ମାଣ୍ଡିଆକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛୁ, ଯେଉଁଟା ମିଲେଟ୍ସ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ। 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 177ଟି ବ୍ଲକରେ ଏହାକୁ ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅନ୍ନ ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ 600 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆମେ ଏଥର ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଦେଇଛୁ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନୀତି ଆଗରୁ ନଥିଲା, ଆଉ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନୀତିକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଆମେ ଦେଇଛୁ। ସେଥିରେ 58ଟି ସବ୍ ଡିଭିଜନରେ ନୂତନ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ ସହ ଆଉ ଯେଉଁ ଅଚଳ ହୋଇକରି ଯେଉଁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଆମର ଏଇ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ 252 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ସେଥିରେ କରିଛୁ ଏବଂ PPP ମୋଡରେ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ସହଜରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଯେମିତି ଆଳୁ, ପିଆଜ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସିଜନେବଲ୍ ସମୟରେ ଆମେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରରେ ରଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଆମେ ମଝିରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଆମେ ଫେସ୍ କରୁଛୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ସବୁ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାକୁ ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ବାହାର କରିପାରିବୁ। ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସହାୟତା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବୁ। ସେଥିରେ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ ଯୋଜନା ଇ ଅଧୀନରେ ମଧ୍ୟ 262 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମେ ବ୍ୟୟବରାଦ କରୁଛୁ। ବିଶେଷ କରିକି ଚାଷୀ ଏବଂ ଜଳସେଚନ ସହିତ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଛୁ। ସହର ଭିତ୍ତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କଥା ମୁଁ ଯାହା କହୁଥିଲି ଯେ ଆମେ ସମୃଦ୍ଧ ସହର ଯୋଜନା ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର ଭିତରେ ସମୃଦ୍ଧ ସହର ତିଆରି ହେବ। ଏକ ଆମେ ବଡ଼ ନ୍ୟୁ ସିଟି ଆମେ ସେଠି ତିଆରି କରିବୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଭଳି ଭାବରେ ତା ଭିତରେ ବ୍ୟବସାୟ, ତା ଭିତରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆମେ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହିତ ତାକୁ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କେମିତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସହର ଯେଉଁଠି ଥାଏ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଗୋଟେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ କାମଧନ୍ଦା ମିଳିବ, ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟ ମିଳିବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସହର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର IT ସେକ୍ଟରରେ, ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ଟରରେ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଧିକ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାରେ ସୁବିଧା ମିଳିବ, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସହର ଭିତ୍ତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏବେ ଆମେ 408 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଅଟକରେ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ସହର ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଆସିବ। ସେଥିରେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସିବ ସେଥିରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରେ ସିଟି ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଗା ସ୍ଥିର କରିସାରିଛୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏପଟେ ଯେଉଁଟା
रिंग रोड गोटे जो आम करुछु से रिंग रोड बाहर सेटा होउची आ बाहर कॉरिडोर जो रिंग रोड होची ता मझिरे होची ता द्वारा भुवनेश्वर को एक हैदराबाद भरिया सिटी करने द्वारा निश्चित भाव में एथिरे निजुक्ति बढ़िबो इन्वेस्टमेंट आसीबो एवं सेही अनुसार आमर सहर भित्तिक अभिवृद्धि मध्य बढ़िबो से बड़ी आभार करी आमे एबे भुवनेश्वर कटक पुरी ये एक आमे अर्थनैतिक अंचल हिसाब रे विकास करिबो भुवनेश्वर कटक पुरी एवं संबलपुर झारसुगुड़ा बरगढ़ जयपुर सोनाबेड़ा कोरापुट छत्रपुर ब्रह्मपुर गोपालपुर केन्दुझर बड़बिल जोड़ा आदि विभिन्न अर्थनैतिक अंचल विकास पाई स्वतंत्र भाव में फोकस करा जिवो जोथरे कि नियुक्ति हेबो अभिवृद्धि बढ़िबो एवं लोकों को कामधंदा मिलिबो एवं से अनुसार भित्तिभूमि को आहुरी अधिक सशक्तकरण करिवा पई आम स्वतंत्रता सेथिरे आम फोकस करिछु। मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना अधीन रे आमे सेति पई 1100 कोटी टंकार मध्य व्यय बराद आमे करिछु। मु आपनको प्रधानमंत्री आवास योजना विषय रे मु कहि सारिछि एवं सेथिरे एटा सहरांचल रे आ गुटे योजना आम अछि सेटा होछि सहरांचल प्रधानमंत्री आवास योजना से 27,000 सुलभ गृह निर्माण निमंते 795 कोटी टंकार व्यय बराद आमर रखा जाइछि। सबुठारु बड़ कथा हला निकट अतीत रे आपण मान समस्तंकर उपस्थिति रे आपण मानकर समस्तंकर सहयोग रे आमे बहुत बड़ कार्यक्रम आमे नेइकरी आमे सफलता लाभ करिछु ता होछि आमे उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव सेथिरे 20टी क्षेत्र रे 16,73,000 कोटी टंकार पुंजी निवेश 593टी प्रस्ताव जहाँ गत 3 संस्करण जहाँ गत सरकार करथिले ता ठारू मध्य तार निवेशर मूल्य को यह अतिक्रम करिछि। एथिरे मोटामोटी देखिया पई गले 22 लाख कोटी टंकार प्रस्ताव आम पाखकू आसीथिला आमे जेतेबेले स्क्रूटिनिंग करलु आमे सेतेबेले एहाकू 16,73,000 कोटी रे आमे ताकू सीमित रखिलु एवं ता भितरु मध्य पाखापाखि 13 लाख कोटी टंकार प्रस्ताव को एमओयू करलु 145टी एमओयू आमे साइन कलु जोटा 12,88,000 निजुक्ति मध्य तार संभावना को आमे आखि आगे रखिकरी आमे बहुत बड़ आशायी अच्छु जे निश्चित भाव में ये निवेश बढ़िबो कहीं ना माननीय प्रधानमंत्री जेतेबेले एठी आसिकरी समस्त को उत्साहित करिसंती एवं से निजे कहिसंती ये डबल इंजन सरकार रे ये 2 गुणा विकास तो ओडिसा रे हबो एवं पुंजी निवेश मध्य भारतर पूर्वांचल सबुठारु अधिक ओडिसा रे हेबो आ सेति पई से निजे कहिसंती ये मोदी गारंटी है और निश्चित भाव में इन्वेस्टमेंट बढ़िबो और सेति पई आज प्रबल उत्साह रे वर्तमान ताकू आमे तलकू नौछु एवं ग्राउंडिंग करैबारे आमे लागिछु या निश्चित भाव में आमे सफल हेबा पई सेथिरे आमे जाउछु। बेसिकली आमर बहुत समय ओडिसा रे खणी अछि सेति पई स्टील आसीबो मेटालर्जिकल इंडस्ट्री आसीबो किंतु एथरो आमे अन्य मानकू मध्य आमे बहुत गुरुत्व आमे एथिरे करिछु। खनिज भित्तिक शिल्प सहित जहाज निर्माण मरामती पेट्रोकेमिकल्स अक्षय शक्ति सेमिकंडक्टर कृषि भित्तिक शिल्प पर्यटन भली अनेक आनुषंगिक उद्योग रे मध्य निवेश पई प्रस्ताव आसीछि सेथिपई आमे याकू बहुत गुरुत्व एबे देइछु प्रत्येक क्षेत्र को याकू आगो को नेबा पई मु एथिरे मु विशेष लंबा करिया पई चाहि नाही अनेक कथा एथिरे आहुरी अछि पर्यटन क्षेत्र को आमे एथर ओडिसा अर्थनैतिक विकास और नियुक्ति सृष्टि एक प्रमुख इंजिन भाव गढ़िया पई मध्य एथिरे पाखापाखि 820 कोटी एवं आउ 2टी योजना माध्यम पाखापाखि 1500 कोटी ये व्यवस्था भितर आमे रखिछु ता भितर बौद्ध सर्किट एवं गोपालपुर पारादीप इत्यादि बेलाभूमि को ब्लू फ्लैग बीच मान्यता केमती आमे देबा पई एगुडिकर विकास करिया पई आमे प्रस्तावना रखिछु एवं 10टी जिल्ला रे जिला ऐतिह्य और पर्यटन कॉम्प्लेक्स मध्य निर्माण करिया पई जाउछु। श्री जगन्नाथ दर्शन योजना आरंभ करिया पई जाउछु प्रत्येक गरीब जने भक्तटी सी मागणारे सी निज जिलार सदर महकुमार श्री जगन्नाथ दर्शन करिवा पई से आसु एवं सेति पई तार आनुषंगिक समस्त व्यवस्था राज्य सरकार बहन करिवे एवं ठीक सही भली भाबरे मध्य आमे शिक्षा क्षेत्र रे आमे गोदावरी मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय मु आगुरु कहि सारिछि आपण मानकु ता सहित मध्य
शहीद लक्ष्मण नायक आदर्श विद्यालय को स्वतंत्रता आम देचु एवं या गुरुत्व आम देवा द्वारा गोटे जमी 5T स्कूल तार फीडर स्कूल किए प्रत्येक पंचायत प्राथमिक विद्यालय को एक मॉडल आकार में गढ़ी तोड़ा पाखापाखि 12,000 कोटी रु अधिक टंकार जो आगामी 4 वर्ष भितर खर्च हम ता भितर एवं आम 3,000 पाखापाखि बजेट व्यवस्था आम रहीचु पंचसखा द्वारा स्थापित सत्यवादी बकुल वन को एक बकुल उन्नयन हिसाब से आम स्वतंत्रता देचु ओडिया अस्मितार कथा को एवं से 50 कोटी टंकार आम व्यवस्था करूँ एवं सबुठार बड़ कथा स्वास्थ्य क्षेत्र में पंचायत स्तर में जो आमर आयुष्मान आरोग्य योजना आयुष्मान आरोग्य मंदिर प्रतिष्ठा करने गोटे सब सेंटर को आम बहुत बड़ तार भित्तिभूमि सहित से 500 कोटी टंकार व्यवस्था आम यहाँ करूँ एवं मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से जो गरीब परिवार जो झील मान को विवाह देला बेले जो आर्थिक अनाटन भितर समस्या तैयारी हुए से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना रे आम ग्रुपली जो मान को सिलेक्ट करूँ से गोटे जगार सामूहिक विवाह आयोजन करिवार व्यवस्था आम सरकार से स्वतंत्रता देइछंती विधायक मानकर द्वारा आम अनेक समय विभिन्न कार्यक्रम को आम त्वरान्वित कराऊँ से आधार को देखिक पांठी को आम वृद्धि करूँ एवं WODC को आम पुनर्बार अधिक आर्थिक व्यवस्था करूँ 500 कोटी देचु नुआ भाव में ओडिशा उन्नयन परिषद SODC एवं NODC जोटा उत्तर ओडिशा उन्नयन परिषद को 200 कोटी टंकार आम ए प्रपोजाल रे आम स्वतंत्रता देचु जहाँकि आगु केबे नथिला ये समस्त कथा को जदि आम देखा ताले निश्चित भाव में आम उत्तम आर्थिक परिचालना द्वारा ही एक समृद्ध और विकसित ओडिशा गठन करिवार जो आम संभव बोली जहाँ आम मन में आसी एवं ताकू आम योजना करूँ निश्चित भाव में वित्तीय उत्तरदायी धार्य समस्त वित्तीय सूचकांक सीमा भितर आम 2025-26 आर्थिक वर्षर बजेट को आम प्रस्तुत करूँ या द्वारा निश्चित भाव में आम समृद्ध ओडिशा गठन करने आम पाखरे संबलर अभाव नहीं एवं ये मध्य निश्चित भाव में आम एक सरप्लस बजेट भितर ही आम करी देखु आउ आवश्यकता भितर जिते बड़े यार आवश्यकता हम निश्चित भाव में आमर जो सरप्लस बजेट भितर अच्छु आवश्यक हेले आम बजार आर्थिक आवश्यकता बा ऋण आनिबार कौन से आमर कंजूसी नहीं ता भितर आमको अनुमति प्राप्त अच्छी किंतु आम वर्तमान जो स्थिति रे अच्छु भारत वर्षर सर्वश्रेष्ठ आमर GDP इकोनॉमिक ग्रोथ रे आम सबुठारु आगरे थिबा कारणरू आम से स्तर रे आगु जीवाई आमको पर्याप्त आमको केंद्र सरकार तरफ प्रोत्साहन एवं सहयोग मिलूँ जो थे कि आम निश्चित भाव आगू जापर।